सच्चे पातशाह गुरुदेव जी ने जदों माता साहिब देवा जी को वापस जाने लई कहा तो मन में बड़ा दुख होता है, पर फिर विचार करते हैं कि बनियो जगत सब झूठ पसारा। ये जिहड़ा जगत है ना, ये संसार है झूठ का पसारा ही। कल भी बेनती की सी भी झूठ जिहड़ा पसरदा है, झूठ झूठ के सिर ते पसरदा है, पर झूठ का बुनियाद जिहड़ी है सच पे ही आधारित है। सच तो बिना झूठ पसर बन नहीं सकता। फैलाया जा सकता झूठ झूठ के सिर ते, पर झूठ नूं बनन दे लई सच लोड़ींदा। इस करके सच तो बिना चल नहीं सकता। पर यह सारा संसार है झूठ का पसारा, बनया उस सच करके ही। जो विदता सो नहीं निहारा, जिहड़ी चीज का प्रगट है, जो सदीव है, उन्होंने जीव निहारता नहीं, उन्होंने जानता नहीं, उन्होंने समझता नहीं। तो जिहड़ी चीज झूठ है, जो असत है, जो चलाएमान है, या क्यों कह लीए कि जो भरम है, भुलेखा है, उसनों इंसान जीव सच्ची मानता है। तो जो सच है वो ये तो छुपिया हुआ है, जिस करके ये दुखी ते ख्वार हुंदा है। इम चितवत मार्ग मो आई, सने सने दिल्ली ने अड़ाई। इस तरह चितवदे याद करते, क्योंकि मन को धीरज देना है ना। मन धीरज तां ही लाएगा उन्होंने विचार चंगे मिलणगे, चंगे ख्याल देंगे। सो माता जी गुरुदेव जी तो विछड़ रहे हैं, इस करके मन में दुख है, पीड़ा है, पर वो धीरज उन्होंने सहारा आसरा किदा दे रहे हैं गुरमत का, गुरु के विचार का। कि सतगुरु जी की तो बाणी कहती जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत। कि जगत की रचना झूठी है, ये असी तुसी जो बने आ ये झूठी है। झूठ झूठ नूं ही मिलता है, झूठ झूठ के नाल चिमड़िया रहता है। कहते सारी संसार की रचना झूठी है, पर इस जगत को बनाने वाला जो रचन का हारा है वो अकाल पुरख वाहिगुरु सच है। सुध सुन के माता है अगवनु, संगत गई अगर तज भवनु। इस तरह माता जी चितवदे विचार करके आहिस्ता आहिस्ता सने सने पड़ा करके दिल्ली पहुंचते हैं। कि जदों दिल्ली माता सुंदरी जी नूं उन्हां दे आउण दी खबर मिलती है, वो अगे होकर के संगतां समेत आदर सहित उन्होंने आन मिलते हैं। नमो करी सबने कर जोर, देकर नाना पांत अकोर। सारी दिल्ली की संगत ने उन्होंने नमस्कार किया, डंडौत की, प्रेम भेटावां उन्होंने सन्मुख रखियां। सन्मानत पुर महले आए, शीस सुंदरी अग्र निभाए। सन्मान सहित माता साहिब देवा जी को संगत सारी दिल्ली के अंदर, दिल्ली शहर में, दिल्ली में प्रवेश करवाया। माता सुंदरी जी ने बड़े प्यार सहित माता साहिब देवा जी मिले हैं। मिले सपत्ने आपस माही, सिमरत पत सुत रुदन कराही। कहते दोवें गुरु के महल माता सुंदरी जी ते माता साहिब देवा जी आपस में मिलते हैं, गल लगते हैं, ते मन भर आउंदा है। काफी समय बाद मिलाप होया। ते दूसरा जदों कोई मिलता है ना, मिलन वेले उहदे अंदर जे खुशी जागती है, खुश होता है। जब मिल लगे दुख जाग पे, इसका भाव होता है कोई अतीत दे विच घटिया होता है, जो आपसी मिलाप वेले सामने आ जाए। ज्यादातर मनुख जदों मनुख नूं मिलता है, तो जे अतीत विच कोई बुरा घटिया होवे, दूहां दा साझा होवे, ते मिल लग्या मन भर आउंदा है। हिरदे के अंदरों रुग भरदा, नेत्रां चों जल वग आउंदा। ते जे अतीत विच जां मौके ते कुछ चंगा घटिया होवे, मिल लग्या फिर उदों मनुख खुश हुंदा, उदों मनुख नूं खुशी मिलदी है। जे तां वर्तमान विच कुछ चंगा घटित हुंदा होवे तां मनुख बड़ा खुश हुंदा है। पर मिल लग्या रुदन तां हुंदा जे बंदे दे अतीत विच कुछ ऐसा घटिया होवे जो अणसुखावा होवे, अणचितव्या, अणमिथ्या होवे।
ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਛੜਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵਿਛੋੜਾ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਤੀਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਤੀਤ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੈਬ ਕਰੇਗਤ ਕਹਾਂ ਹਮਾਰੀ, ਅੰਤ ਸਮੈ ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਹੁ ਮਹਿਡਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਬ ਕਹੀਏ, ਕਿਸਮਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਹੁ ਮਹਿਡਾਰੀ, ਵੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਠੋਰ ਤਿਕਰਿਦੇ ਹਮਾਰੇ, ਸੁਤ ਪਤ ਵਿਛੜੇ ਪੇ ਤਨ ਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਕਠੋਰ ਤਿਕਰਿਦੇ ਹਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਠੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਜਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਲਮਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਤ ਪਤ ਵਿਛੜੇ ਭੇਦ ਤਨ ਧਾਰੇ, ਕਿ ਸੁੱਤ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਗਤ ਤਸ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਪਰਸਪਰ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਗਤ ਤਸ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਥ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟਹਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਰ ਗਏ। ਬਿਨੈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਬੋਧਤ ਘਨੀ, ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਤੁਮ ਨਹਿ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਟਹਿਲ ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਤੁਮ ਨਹਿ ਬਣੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਦਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਰਬ ਹਮ ਦਾਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਸਰ ਪਰ ਚਹਿਰੇ ਪਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਤਿਆਦਤ ਬਹੁ ਭਾਖੜ ਕਰਿਓ, ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਧੀਰਜ ਧਰਿਓ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਾਰਤਾ ਕਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਜੀ ਪਰ ਵਿਛਾਵਣੋਂ ਛਾਏ, ਸੋ ਆਯੁਧ ਕਰਨੋਂ ਟਿਕਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਸੋਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨੈ, ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਕਰਤਨ ਕੋ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਕਿ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਸ਼ਪ ਧੂਪ ਚੰਦਨ ਚਰਚਾਵੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੋ ਖਾਵੈ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਫਿਰ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿਤ ਤੇ ਚਲ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਅਵਲੋਕ ਮਨਾਵੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਤੁਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੇਵਕ, ਜਗਿਆਸਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੀ ਛੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਘੱਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ? ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸੇ ਰੀਤ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਈਏ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਘਰੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਭੀੜ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏ
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੂਹ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੂਹ ਵੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਾਰਦੇ। ਜੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਕਟਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਦੀ। ਅਵਲੋਕਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਾਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣਲੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਛੂਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲਟਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਛੂਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਰਪਤ ਗੜ ਆਰ ਛੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਹੋਤ ਵਡੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਪਿੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੁਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੀ ਬਹੁ ਭਈ, ਤਰੀ ਕਾਮਨਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਦਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਉ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਸਦਾ ਸਚਿੰਤ, ਸੋਤ ਸੁੰਦਰ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਰੀਰ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਪਤ ਧਰਤੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਬਲ ਤਨ ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਇ ਗਏ, ਸੋਕ ਪਰਾਏ ਨੇ ਚਿਤ ਨਿਤ ਬਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਆਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬਿੰਦਕ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਬਲ ਤਨ ਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸੀ ਨਾ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਕ ਪਰਾਇ ਚਿਤ ਨਿਤ ਥਿਓ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਲਏ, ਬਹੁਤੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਦਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੱਲ ਘਰ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਧੁੱਖ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਨ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਬਲਤਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੀਤ ਬਦਨ ਆਸੂ ਤਿਗ ਘੇਰਤ, ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਕੰਤ ਕੋ ਹਿਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਤ ਬਦਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਜਰਦੋ, ਆਹ ਸ਼ਰਦੋ, ਚਸ਼ਮੇ ਤਰ, ਕਮ ਗੁਫਤਨੋ, ਕਮ ਖੁਰਦਨੋ, ਖਵਾਜੇ ਖਵਾਬੇ ਹਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੀਤ ਬਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਸਰਦੋ, ਸਰਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ, ਆਹ ਦਰਤਾ ਹੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਸ਼ਮੇ ਤਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਮ ਗੁਫਤ ਨੂੰ, ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 10 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਮ ਗੁਫਤ ਨੂੰ, ਕਮ ਖੁਰਦ ਨੂੰ, ਖਵਾਬੇ ਹਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ, ਉਰ ਨਾ ਪਿਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਕਾ ਕਾਰੇ ਵੇਗ ਮਿਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੇਕਰਾਰੀ, ਤੇ ਬੇਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚ। ਹੁਣ ਬੇਕਰਾਰ ਤੇ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਘੜੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਤ ਬਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਕੰਤ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਕੈ ਭੋਜਨ ਖਾਵੈ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਤੁ ਨਹਿ ਭਾਵੈ। ਭਾਵਾਂ ਕੀ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਝਲਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇਮ ਆਪਣੀ ਬੈ ਸਕਲ ਬਤਾਈ, ਪ੍ਰੇਰ ਪਤ ਮਹਿ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਮ ਆਪਣੀ ਬਸ ਬੈ ਸਕਲ ਬਤਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੇਰ ਪਤ ਮਹਿ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤ ਲਗਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤ ਸੰਦਰੇ ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ, ਲੈਨ ਦੇਨ ਕੀ ਜਿਤ ਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਕੇ ਸਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰੈ, ਬਹੁ ਸਨੇਹ ਕਰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਰੈ। ਸੁਤ ਕੇ ਸਮ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਮੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਵੈ, ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਹੀਰ ਪਹਿਰਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੇਮ ਭੂਖਣ ਬਹੁ ਕਰਵਾਏ, ਲੈ ਮੁਕਤਾ ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਰਚੈ ਤਿਹ ਸੋ ਕਰਤ ਸਨੇਹੂ, ਸੂਰਤ ਜਨ ਅਜੀਤ ਸੰਗ ਦੇਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਚਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਲ ਤਰੰਗਮ ਚੰਚਲ ਲੀਨ, ਬਹੁ ਧਨ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਦੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ, ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ, ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੜਾਏ ਕਰ ਪੁਨ ਮਹਿ ਫੇਰੇ, ਗੁਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਸਗਰੇ ਹੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਭੁੰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਕਥਾ, ਸ਼ਰੋਤਾ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਕਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। हे ਸਰੋਤਾ ਜਨ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਬਾਬਤ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਯੋਗ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास। हे सती हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान। जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, होवन हार। हे संतह कै सदा संग निधार
ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹਿਆ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਮਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਗਲ द्वार ਕੋ ਛਾਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਵਾਹਿ ਕਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿ ਕਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ